Hello all. So in this class we are going to see one of the most important theorem in complex analysis, which is a named theorem, and fortunately you don't have to study the proof, but please go through the statement thoroughly so that you can apply to problems. So this Cauchy-Goursat theorem says if a function f of z is analytic at all points interior to and on a simple closed contour C. So C is a simple closed contour, and if f of z is analytic on C and interior to C. So f of z എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിയുടെ ലൈനിലും ഉള്ളിലുള്ള ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സിലും ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൽ അനലറ്റിക് ആണെങ്കിൽ if it's analytic, then integral over C fz dz is equal to 0. This integral value will be 0. So such a useful theorem. So you don't have to study the proof, but you should please study the statements thoroughly. അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന് മാത്രമേ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ കോഷി-ഗുർസാറ്റ് തിയറം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ്, അത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആയിരിക്കണം, ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡും ലൈൻസിലും ഓൺ സി ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് സി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും അത് അനലറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോഷി-ഗുർസാറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ ഓരോ തിയറവും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ചില തിയറംസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസിലായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ തിയറം തലയും വാലും ഇല്ലാതെ പഠിക്കരുത്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഹിയർ f of z should be analytic on and inside all the points C, then that integral value is 0. But converse is not true. For that, ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C 1 by z square dz. Consider this, where C is the unit circle. If C is the unit circle, then what about 1 by z square into dz? Here parameterization എന്തായിരിക്കും? Z of t is r e raised to it, but r is unit circle ആയതുകൊണ്ട് radius will be 1. 0 less than or equal to t less than or equal to 2 pi. So this is the parameterization for a unit circle. So we know that integral over c fz dz by contour integration, it's integral a to b f of z of t into z dash of t dt. Now this is equal to integral 0 to 2 pi. What is f of z of t? It is 1 by e raised to 2it into z dash of t I e raised to it dt. Now what is this? It's e raised to integral 0 to 2 pi e raised to minus I into, this is, here you have, okay, e raised to minus it dt. It's e raised to minus it by minus I from 0 to 2 pi. So when you substitute 2 pi, you will get, and I will get cancelled. So minus of e raised to minus 2 pi I minus 1. What is e raised to 2 pi I? E raised to minus 2 pi I is cos 2 pi plus I sin 2 pi. What is cos 2 pi? It's 1. So it's basically 1 minus 1, you will get 0. So this integral value is 0. But you know that on unit circle, this function is not analytic because 1 by z square is not analytic at z is equal to 0, and z is equal to 0 is a point in unit circle. But then the reverse is not true. This is a wonderful example for that. 1 by z square over c integration is 0, but this function is not analytic on c, where c is the unit circle. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ആ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടൂറും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. Okay, so this example shows that Cauchy-Goursat theorem, the inverse of or the reverse part of Cauchy-Goursat theorem is not true. So I hope you got the point. Now let's do some problems. f of z is equal to
z square by z square plus 9, where C is the circle. Mode z minus 1 is equal to 1. So what is the circle? C is, center is 1, it's a circle. So unit circle at 1. Mode z minus 1 is equal to, and clearly, where is the problem for analyticity? This function is not analytic when z square plus 9 is 0. That is, z square is equal to minus 9 or z is equal to plus or minus 3i. So the problem is at 3i and to minus 3i. But on this contour, 3i and minus 3i does not included. That is, these 3 points, the problematic points lies outside C. So we can say that this function is analytic on, inside മാത്രം പോരാ ഈ സർക്കിളിലും ആയിരിക്കണം. So clearly this function is analytic on and inside C. So you can apply Cauchy-Grossack theorem. So by Cauchy-Grossack theorem, integral over C, z square plus 9 dz is 0, where C is this unit circle centered at 1. Okay. So this is how you can use the Cauchy-Grossack theorem. One more example is given. So examine and questions will be there from this part. So carefully, simple ആണ്. F of z analytic on and inside C ആണെങ്കിൽ you can apply Cauchy-Grossack theorem. Now f of z is tan z when mod z is equal to 1. So it's a unit circle, and this is actually sin z by cos z, right? So cos z is 0 on the points. Cos z is 0 implies z should be pi by 2 minus pi by 2 plus or minus 3 pi by 2 etc. But none of them comes inside the unit circle. But the C and the is the unit circle, and all the points lying outside the unit circle. So again we can apply the Cauchy-Grossack theorem, and integral over C tan z is 0 in this case also. Now let's move to another concept called the simply and multiply connected domains. Simply and multiply connected domains. Simply connected domain is a definition. Every simple closed contour within it encloses only points of D. That is the simply connected domain. Okay, this point. If I have a closed curve, the points are simply connected domain. Okay, if the region is closed curve, the interior points are D points. So that is simply connected domain. So clear, I should mention multi-connected domain. So multi-connected domain means this. A domain which is not simply connected. That is in a holes domain. So that is D. These holes points D. So this is a multiply connected domain. If I take a closed contour C like this, this C and D domain is closed curve. But C contains points other than D. This D is points C. Okay? So that is multiply connected domains. Basically, holes are domain holes that's simply connected domain. Simply connected domain definition is, if you have a closed curve within it, it should enclose all the points in D. Not all the points. The points enclosed by C must be the points inside D. That is simply connected domain. Curve, closed curve, points, D points. But here you can see a closed curve. C points are C into points. C is a closed curve, and E area is C interior. But E points are D. So this is multiply connected domain. I share the note figure 3.15. Clear pictures on this, so you can go through that. Now, we introduce the Cauchy-Grossack theorem actually simply connected domain extend. Okay? So,
ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല തരാം. മേ ബി ഒരു സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ തന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഷി-കൊർസാറ്റ് തിയറത്തിന്റെ റിസൾട്ട് we can extend to that also. So if a function f is analytic throughout a simple, so that is the theorem. If a function f is analytic throughout a simply connected domain, then integral over c f z dz is equal to 0 for every closed contour c in D. Okay. അപ്പോൾ D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഇസ് ഡി സെഡ് ഇസ് 0 ഫോർ എവറി സി. ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ കർവ് എടുത്താലും ഡിയിലുള്ളത് എടുത്താലും ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് ഐ ഹോപ്പ്. ബിക്കോസ് കോഷി-കൊർസാറ്റ് തിയറം ഇസ് ഫോർ എ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ സി. But this theorem says if you have a simply connected domain D, then for every C lying in, for every closed contour C lying inside D, ഈ integral ഒക്കെ 0 ആയിരിക്കും. So that is the theorem. As a proof, assume f is analytic throughout a simply connected domain D. F is analytic throughout a simply connected domain D, and C is a closed contour curve on lying entirely D. Now, F is analytic throughout D and C is a closed contour in D. So we can say that F is analytic on and analytic on every points on and inside C. So by Cauchy-Korsat theorem, integral over C f z dz is equal to 0. Okay. So this case, if your C is a simple closed curve, because Cauchy-Korsat theorem says if it's a simple closed contour. Okay. One more thing, C should be simple closed contour. Simple closed contour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? It should not be intersect. Simple closed. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് അല്ല, കാരണം ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ. ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് കോഷി-കൊർസാറ്റ് തിയറത്തിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കണം. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർസെക്ഷൻ പാടില്ല. സോ ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് എ സി, ഇഫ് സി ഇസ് എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ, then കോഷി-കൊർസാറ്റ് തിയറം we got it. Now second case, suppose C is not simply closed, which means C intersects itself. That is, C is like this. Suppose C is like this. This is your C. Then, this is your C. I hope you can see. Okay. So this is your C. Now what I am doing is, so ഈ ഒരു പോർഷനെ ഞാനൊരു ലൂപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ C1. ഓക്കെ. നൗ ഐ എം മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് മൈ C2. പ്രൂഫ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ കൂടി കാണിക്കണം. സോ ദിസ് ഇസ് C3 ആൻഡ് ഐ എം മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ് നോ. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ C4. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പ്രൂഫിൽ പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പം യു ഷുഡ് മെൻഷൻ ദ ഡിറക്ഷൻ. ബിക്കോസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നതാണ് C1. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് C2, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് C3, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് C4. ഓക്കെ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ C എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ യൂണിയൻ ഓഫ് C1, C2, C3 and C4, right? അല്ലേ? C എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി C1 യൂണിയൻ C2 പ്ലസ് C3 പ്ലസ് C4. So if C is a not simple closed contour also, integral over C f z dz is integral over C1 f z dz plus integral over C2 f z dz plus etc. C4 f z dz. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ C1ഉം C2ഉം C3ഉം C4ഉം ഒക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂറാണ്, കാരണം അത് അവർ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഈച്ച് C1, C2, C3, C4 ആർ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ. സോ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ Cauchy-Korsat theorem for C1. So this will be 0, next will be 0. So altogether you will get a 0. Thus you can prove this
theorem. Okay, so simple closed C എന്ന് പറയുന്നത് simple closed contour ആണെങ്കിൽ you can directly go for Cauchy-Corsat theorem. If it's not simply closed contour, that is its intersects, means you can have C1, C2, C3, C4 like this, and each CIs are simple. So you can apply Cauchy-Corsat theorem and sum it up, you will get this. Now is a corollary. We have a corollary of this theorem. Corollary says a function f is analytic throughout a simply connected domain D, then f has an antiderivative. Okay, so this says, corollary says a function is analytic throughout a simply closed contour D, then it has an antiderivative. And by assumption f is analytic throughout D, then by previous theorem f of z dz is equal to 0 for every closed contour C. And antiderivatives എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് തിയറം വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് സം ഇക്വലന്റ് കണ്ടീഷൻസ്. തിയറം ഇതാണ്, എഫ് ഓഫ് സെഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഇക്വലന്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, small f of z has an antiderivative. Second one, it is independent of the path. Third one, integral over C f z is 0 for every closed contour C. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തേർഡ് സി പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഹിയർ സേസ് integral over C f z is 0 for every closed contour C. So equivalence ആണ്. So that imply f of z has an antiderivative. Simply ആ തിയറം ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. C part are actually the, so you will C implies A, so f of z has an antiderivative. So as a remark, you can see that entire functions always possess antiderivatives. Entire functions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ മൊത്തം അനലറ്റിക് ആയിരിക്കും. സോ അനലറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തുണ്ടാവും, ആന്റിഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിമാർക്ക്. Now let's move to theorem 2. Suppose that C is a simple closed contour in counterclockwise direction. ഈ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ ആക്ച്വലി നല്ല സിമ്പിളാണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചറൈസേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമ്മുടെ കോഷി-കൊർസാറ്റ് തിയറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈസിലി. സോ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് സി കെ, where k from 1 to etc. n C1, C2, C3 denotes finite number of simple closed contours all described in the clockwise direction. ഇതെല്ലാം simple closed contour ആണ് in the clockwise direction. And are interior to C. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർസ് ആണ് സി. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഹൂസ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഹാവ് നോ കോമൺ പോയിന്റ്സ്. അതായത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഈ C1, C2, C3. അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പിക്ചറൈസേഷൻ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആണ് ഇൻ ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക്, മൂവിങ് ഓഫ് clock. Okay, movement of a clock, so it's counterclockwise direction. So this is the direction for C. The C1, C2, etc. Cns are simple closed contours in the clockwise direction. For the sake നമുക്ക് 2-3 വരയ്ക്കാം. So this is C1, C2, C3 in the clockwise direction. ഇതൊക്കെ clockwise direction ആണ്. Okay, ഇപ്പോൾ direction ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം so that it has no intersection in common points. Okay. Also, at the hypothesis, if a function f is analytic throughout the closed region consisting of all points in and on C except for the points interior to each ck, അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ f of z is analytic in the closed region, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ, അതായത് C1, C2 ഈ
സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് പ്ലസ് സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി കെ എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി വൺ എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി ടു എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എൻ എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ്. ഈ സമ്മ് വിൽ ബി 0. അതായത് നീ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സം. അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ പ്രൂഫിന് ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റീസൺ തന്നെ ആ പാത്ത് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടെ 2 പോളിഗണൽ പാത്താണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് സി, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോണം എങ്ങനെയാണ് പാത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇത് സി ആണല്ലോ, സി. നമ്മൾ സിയിൽ നിന്നും C1ലേക്കുള്ള പാത്താണ് L1. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ L1ലൂടെ മൂവ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കണം, ദിസ് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ L1. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ C1 വരെ മൂവ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് C1നെ C2നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് L2. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് L3. ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് L4. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിടത്ത് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. സോ ഈ ഒരു ഫുൾ പാത്തിന് ഞാൻ ഗാമ 1 എന്ന് വിളിച്ചു. സോ ഗാമ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? L1 പ്ലസ് ഈ C1ന്റെ ഒരു പകുതി. ഓക്കെ, ഹാഫ് C1 എന്ന് വെറുതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട. L1 ഇപ്പൊ ഗാമ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്ത് ഇതാണ്. L1 ഇങ്ങനെ പോയി, L2 ഇങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ പോയി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഗാമ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആണ്, കാരണം ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ ഗാമ 1 ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ പോളിഗണൽ പാത്ത്. ഇനി ഗാമ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗാമ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ L4, ഇതേ പാത്ത് തന്നെ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. L4ന്റെ പാത്ത് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് തന്നെ എത്തി. അപ്പം ഗാമ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഗാമ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഗാമ 1ഉം ഗാമ 2. നൗ ഗാമ 1 ആൻഡ് ഗാമ 2 ആർ എന്താണ്? ഗാമ 1 എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോയ പാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, കാരണം നമ്മൾ ഇന്റീരിയറിലൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല. സോ ഈ ഗാമ 1ന്റെ ഗാമ 2ന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് അനലിറ്റിക് ആണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ 1 എഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഇസ് 0. കോഷി-കൊർസാക്ക് തിയറം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So f of z dz is equal to over gamma 2 f of z dz is 0 by Cauchy-Korsack theorem. So ഈ രണ്ടും 0 ആണ്. So integration over gamma 1 f z dz plus integration over gamma 2 f z dz is equal to 0. ഇനി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓവർ ഗാമ 1 വരുമ്പം ഇതിന്റെ സമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓവർ L1 എഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഗാമ 1ലെ പാത്താണ്. തിരിച്ച് ഗാമ 2ലേക്ക് വരുമ്പം ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും കൂടെ. അപ്പം ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ L1 എഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഉണ്ട്, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ മൈനസ് L1 എഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും എന്താവും? ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗാമ 1ൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗാമ 1ൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ L2 എഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് വരും. ഗാമ 2ൽ വരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ മൈനസ് L2 എഫ് സെഡ്, അത് രണ്ടും എന്താവും? ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അതുപോലെ L3. അപ്പം ഈ പാത്തിലുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ത് പറ്റും? ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും. ശരിയല്ലേ? സോ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാമ 1 ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ബാക്കി വരും. പിന്നെ ഗാമ 2 എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവും കൂടെ ബാക്കി വരും. ശരിയല്ലേ? സോ ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പം
എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? ഓക്കെ, ഇനി വൺ മോർ തിങ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ 1 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് വരും. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് കൂടെ വരും. ശരിയല്ലേ? യെസ്. സോ ഈ ഗാമ 1ന്റെ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സി ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഔട്ടർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് വന്നു പ്ലസ്. ഇനി ബാക്കി ഏതാ ഉള്ളത്? ഈ സ്ഥലം പോയി, ഇത് പോയി, ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓവർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി, ഗാമ 2 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ അതെന്ത് ഫുൾ കവർ ചെയ്തു? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C1 എഫ് സെഡ് ഡി സെഡിനെ കവർ ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി, ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഫസ്റ്റ് ഗാമ 1ലൂടെ നമുക്ക് പോയപ്പോൾ C2 പോയി, ഗാമ 2 വരുമ്പോൾ തിരിച്ചൊരു കർവ്. അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് C2 കവർ ചെയ്തു. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C2 എഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ്. നമ്മൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി C3 വരെ എടുത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ Cn ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഗാമ 1 ഗാമ 2 ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ആസ് എ റിമാർക്ക്, ഈ തിയറത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് റീറിട്ടേൺ ചെയ്യാം. R എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ ആൻഡ് ഓൺ സി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ പോയിന്റ്സ് ഇന്റീരിയർ ടു സി കെ. അപ്പൊ R എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഇതെങ്കിൽ B denote the entire oriented boundary of R consisting C and of contours. അതായത് B എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറീസ് ആണ്, സിന്റെ ബൗണ്ടറിയും ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറീസും ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ B എഫ് സെഡ് ഡി സെഡിന് 0 എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C1 ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറീസ് തന്നെയാണ്. സിയുടെ ബൗണ്ടറി പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C1 ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C2 C3. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെ റീറിട്ടേൺ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഷി-കുർസ തിയറത്തിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.